ڈاکٹر طیب آپ بتائیے گا کہ اب کیا ایکسپیکٹ کیا جائے اس وقت موسم سے، کیونکہ مونسون کے سپیلز تو ابھی بھی جاری ہیں اور بارشیں ابھی بھی متوقع ہیں، تو کتنی بارش متوقع ہے؟ کون کون سے علاقے ہائی الرٹ ہیں؟ اس وقت تو الرٹ صرف چکوال اور راولپنڈی میں ہی جاری کیا گیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جو یہ حالیہ مونسون کا اسپیل ہے یہ 11 جولائی سے ٹل 17 جولائی تک یہ اسپیل اب کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی جو کرنٹ اسپیل ہے اس کی انٹینسٹی ریسیڈ ہو چکی ہے، بٹ جو ڈیٹا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے پاس موجود ہے اس کے اکارڈنگلی پاکستان میں مونسون کا ایک نیا اسپیل ایکسپیکٹڈ ہے جو کہ 21 جولائی سے پاکستان میں اس کا امپیکٹ سٹارٹ ہوگا، اور یہ وہی اضلاع ہیں جو کہ پچھلے اسپیل سے جن میں امپیکٹ ہوا ہے۔ پرٹیکولرلی پاکستان کے جو نارتھ ایریاز ہیں، پنجاب، شمالی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی۔ ایک ابھی لو پریشر سسٹم انڈیا کی طرف سے پاکستان کی طرف پروگریسولی موو کر رہا ہے، اور یہاں پہ یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت یہ صرف مونسون کی ایفیکٹس نہیں ہیں، بلکہ مونسون کے ساتھ ساتھ یہ مغربی ہواؤں کا بھی ایک ملاپ ہے۔ جیسا کہ چکوال میں 2 دن پہلے ایک بہت ہی زیادہ ایب نارمل رین، وہاں پہ ایکیومولیٹڈ رین جو اراؤنڈ 400 تک ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں 449 ملی میٹر کی رین ٹوٹل ریکارڈ تھی۔ وہ بیسیکلی انٹرسیکشن تھا مغربی اور مشرقی ہواؤں کا، تو اور یہی سلسلہ ہم نے راولپنڈی میں کل دیکھا، اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو ابھی ایکیومولیٹڈ رین فال جو راولپنڈی میں تھی وہ 276 ملی میٹر تک ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے۔ لیکن ابھی جو نیکسٹ اسپیل 21 جولائی سے آ رہا ہے اس میں لاہور، نارووال، فیصل آباد، گجر خان، گجرانوالہ، منڈی باب الدین، شکر گڑھ، وزیر آباد، ٹوئن سٹیز بھی اس میں شامل ہیں، چکوال۔ اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک کوشچن ہے کہ اس اسپیل نے تو ریکارڈ توڑ دیے ہیں، جو جس طرح کی تباہ کاری آئی ہوئی ہمارے سامنے ہی ہے۔ جو دوسرا اسپیل ہے جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں جو 21 جولائی سے شروع ہونا ہے، کیا وہ بھی اتنا ہی انٹینس ہوگا؟ جی، مونسون کا جو نیکسٹ اسپیل ہے چونکہ یہ بھی ایک لو پریشر سسٹم ڈیولپڈ ہے تو اس کی بھی انٹینسٹی ابھی تک جو ڈیٹا ہے اس کے اکارڈنگلی یہ انٹینسٹی اس کی بھی زیادہ ہوگی، لیکن قبل از وقت ہوگا کہ میں اس کو کمپیئر کروں اس اسپیل کے ساتھ، کیونکہ اس اسپیل کی انٹینسٹی کافی زیادہ تھی۔ لیکن نیکسٹ اسپیل میں بھی بارشیں بھاری مقدار میں انہی ایریاز میں ہوں گی، ساتھ ساتھ سینٹرل پنجاب میں خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بھی بارخان، کوہلو، وسطی محمد اور جو ایسٹرن ڈسٹرکٹس ہیں بلوچستان کے اور نارتھ ڈسٹرکٹس سندھ کے بھی اس میں کورڈ ہوں گے، اور یہ مونسون کا چوتھا اسپیل ہوگا جو کہ ہم ابھی اس کو ایکسپیرینس کریں گے۔ نارملی جولائی میں اگر ہسٹوریکل ڈیٹا کی طرف جائیں تو جولائی میں اتنی بارشیں جو لاسٹ 10 ایئرس کی ایوریجز بھی دیکھیں تو یہ جولائی جو تھا یہ 60 to 70% اوور آل پاکستان میں اس میں بارشیں زیادہ اس کی انٹینسٹی رہی ہے۔ اگست کے مہینے میں بھی مونسون ایکٹیو رہے گا، اور جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے ہم آلریڈی بھی یہ فورکاسٹ کر چکے تھے کہ پاکستان میں یہ مونسون جو ہے نارمل سے کافی زیادہ بارشیں لائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری نارتھ ریجن ہے ان کے بھی ٹمپریچرز اس بار زیادہ ریکارڈ کرنے کی وجہ سے ہمارے دریاؤں میں بھی فلو جولائی میں کافی زیادہ رہا ہے۔ رائٹ، تو ڈاکٹر صاحب ابھی کلاؤڈ برسٹ کی بھی بات کی وزیر اعظم نے، اور اس فینومینا کے حوالے سے کافی تشویش پائی جاتی ہے لوگوں میں، کیونکہ کہیں پر 100 ملی میٹر سے اوپر بارش ہو جائے تو جل تھل لیک ہو جاتا ہے، یہاں پر تو 234 بتایا جا رہا ہے، اور پھر آپ نے جس طرح بتایا کہ قریباً 450 کے قریب بھی بارش ہوئی ہے مغربی اور مشرقی ہواؤں کے امتزاج سے۔ تو بتائیے گا اس فینومینا کے اوپر روشنی ڈالی گا، اور اس صورتحال میں جو ہے کیا اقدامات لینے چاہیے؟ جی، کلاؤڈ برسٹ جس طرح کلاؤڈ برسٹ ایک کانسیپٹ ہے جس میں یہ جو بادل ہیں ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں، اس میں جو سب سے جو نچلے سطح کی بادل ہیں اس کو ہم کلومو نمبس کہتے ہیں، یہ ایک بہت گھنے بادل ہوتے ہیں، اور یہ بادل جو ہے نمبس کلاؤڈز ان میں بہت بھاری مقدار میں پانی ہوتا ہے، میٹریولوجیکل لینگویج میں اس کو ہم ایٹماسفیرک ریور کا نام بھی دیتے ہیں، یعنی یہ ایک دریا ہے جو کہ ایٹماسفیئر کے اندر بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر بہت کوانٹم کا پانی ہوتا ہے، اور نارملی اگر جس طرح میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ یہ انٹرسیکشن تھا ویسٹرنلی ڈسٹربنس کا اور ایسٹرنلی یعنی مشرقی اور مغربی، ان دونوں ہواؤں کی جو ٹمپریچر ہے اس میں بھی ڈفرنس تھا،
विंड्स में भी इनकी ग्रेडियंट्स डेवलप हुए थे। नॉर्मली दो डिफरेंट ग्रेडियंट्स की हवाएं जब आपस में मिलती हैं तो ये एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस एक हैवी लेवल पर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से छोटे दुरानिया में बहुत ज्यादा बारिश एक्सपेक्टेड होती है। तो क्लाउड बर्स्ट वही है कि क्लाउड जो है उसके अंदर ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डेवलप हो जाएं जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है और जो कि एक लोअर लेवल एटमॉस्फेयर पे बनते हैं, जिनमें एटमॉस्फेरिक रिवर जितना पानी होता है, यानी ये इतना पानी, क्वांटम ऑफ पानी अगर ये छोटे दुरानिये में बरसा दें तो इसको हम एक क्लाउड बर्स्ट का कॉन्सेप्ट देते हैं। और ये माजी में भी पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स हमने देखे हैं, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ क्लाउड बर्स्ट पाकिस्तान में हर आने वाले साल में अब ये ज्यादा होगी और ये डायरेक्ट रिलेशन है मौसमियाती तब्दीली का। गर्म और ठंडी हवाओं का इम्तिजाज जब भी होगा तो ऐसे इवेंट ज्यादा होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, ये जो अभी जो रिसेंट ये स्पेल चल रहा था बारिशों का, खसूसी तौर पर जिसने लाहौर को मुतासर किया, चकवाल को, जहलम वाली पट्टी, ये सब जो इलाके ये मुतासर हुए, क्या अब आगे चलकर ये जनूबी पंजाब की तरफ भी बढ़ेगा और वहाँ की सूरत हाल क्या हो सकती है? क्या वहाँ भी इतनी ही शिद्दत का होगा? क्योंकि हमेशा से हम ये देखते हैं कि जनूबी पंजाब वाली जो साइड है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, सैलाब भी हर साल वहीं आते हैं और अभी पिछले साल की तबाहकारियों से वो नहीं निकले होते हैं कि अगले साल भी सैलाब वहां आ जाता है। तो वहां की क्या सूरत हाल रहने वाली है, ये भी जरा बताइएगा। जी, जो इस साल की जो मानसून का पैटर्न है ये रिवराइन पैटर्न से डिफरेंट है, यानी दरियाई सैलाब से ये डिफरेंट है। अच्छा। इस साल लोकल या अर्बन इनंडेशन की ज्यादा जो है इसमें चांसेस हैं। लोकल इनंडेशन या अर्बन इनंडेशन का ये मतलब है कि शहरी इलाकों में पानी का खड़ा होना ये ज्यादा इस बार इसके जो है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम अपनी सैलाबी दरियाई जो फ्लोस की बात करें, क्योंकि साउथ पंजाब जो है, जनूबी पंजाब, यहाँ पे डिफरेंट दरियाओं का कन्फ्लुएंस होता है और नॉर्मली अगर रिवराइन फ्लडिंग हो, यानी जो दरियाई जो आपके पास फ्लडिंग है, ये नॉर्मली इसका इम्पैक्ट सिंध में और साउथ पंजाब में ज्यादा होता है। चूंकि इस साल नॉर्थ ईस्टर्न यानी शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और इसके साथ साथ अगर जनूबी पंजाब के सिर्फ कुछ अजला है जिसमें मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लिया और इसके साथ साथ डेरा गाजी खान, ये वो अजला हैं जहां पे बारिशों की जो है प्रिडिक्शन ज्यादा है। इसकी वजह से जो जनूबी पंजाब में कुछ अजला जो है उनमें रेन एनॉमलीज हो सकती हैं, लेकिन इस साल हम जो मेजर फ्लडिंग देख रहे हैं वो लोकल इनंडेशन यानी शहरी इलाकों में पानी का खड़ा होना, ये ज्यादा इस साल मुतवक्के है एज कंपेयर टू दी रिवराइन फ्लडिंग। अगर हम अपनी दरियाओं के भी अभी हालात देख लें तो हमारे जितने भी 5 दरिया हैं, दरियाए इंडस, ये दरियाए इंडस का भी बहाव अपने डिफरेंट सेक्शंस पे नॉर्मल बरकरार है। सिर्फ इस वक्त जो काला ये हमारे पास तोनसा और गुड्डू पे इस वक्त मीडियम है, लेकिन मीडियम लेवल फ्लड भी जो है इट डजंट मीन कि ये जो है अपनी फ्लड प्लेन से निकल चुका है। हाई और वेरी हाई फ्लड, जो अगर दरियाई रास्तों में हाई और वेरी हाई फ्लड का मतलब है कि ये अब एक डेंजर साइन है, क्योंकि इस वक्त जितने भी दरियाई रास्ते हैं उनमें लो, नॉर्मल और सिर्फ गुड्डू के मकाम पे इस वक्त एक मीडियम फ्लड की सिचुएशन डेवलप है। हम कंसर्न थे दरियाए झेलम पे, क्योंकि दरियाए झेलम में पानी चकवाल का भी सारा बिल्कुल, और वैसे तो, भी इंडिया की तरफ से भी छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, इंडिया की तरफ से भी छोड़ा जा सकता है। इंडिया की अगर बात की जाए तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो हमारे नेबरिंग कंट्री में जितने भी मेजर डैम्स हैं, जिसमें भगलार डैम, इसके अलावा पोंग एंड भाखड़ा डैम जो कि दरियाए सतलज और दरियाए रावी पे बने हुए हैं, उस पे हम कंटिन्यूस, और दरियाए ब्यास पे हम उनकी फ्लोस को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और उनमें जो खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारे नेबरिंग कंट्री कोई इन केस ऐसी सिचुएशन ना डेवलप करे कि हमारे ईस्टर्न रिवर्स का फ्लो ज्यादा हो, तो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ इंडस वाटर मिलकर ईस्टर्न रिवर्स की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो दरियाए चेनाब है, दरियाए चेनाब के ऊपर सलाल एक डैम है जो कि रन ऑफ द रिवर डैम है। कल जो है वहां के स्पिलवेज इंडिया की तरफ से खोले गए, लेकिन उसका भी फ्लो इतना ज्यादा नहीं था। रन ऑफ द रिवर डैम में और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग भी की जा रही है।